നമ്മളിതൊരു കേർട്ടസി കോളല്ലേ, നമ്മളവരെ കണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, ആദ്യമൊന്നും കണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി വരുന്ന വരവെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് പേപ്പർ നമ്മുടെ പുറത്തിറങ്ങും, നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് പുറത്തിറങ്ങും. നമ്മളൊരു ആമുഖമല്ലേ എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം, നിങ്ങളത് അതുകൂടി പറയാം. നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോൺ എക്കോണമിയുടെ നട്ടെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെമിറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഈ ഗൾഫ് വാർ അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാരമായിട്ട്. 1. 2, ഈ ക്രൂഡിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിയത് ഇപ്പോൾ 4 പ്രാവശ്യം കൂട്ടി. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഘാതം വരാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കാണ്. എൻ്റെ കാര്യം അല്ല, ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓയിൽ പ്രൈസസാണ് വില കൂടിയത്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ സംഭവം? കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ. നമുക്കാണ് ഏറ്റവും ദൂരെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വരുന്നത്. ട്രക്കുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് കേരളത്തിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ആ ഡീസലിൻ്റെ വില കൂടുമ്പോൾ ഈ ട്രക്കുകളുടെ ചാർജ് കൂടും അല്ലേ. അത് നമുക്ക് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പ്രേരണയാവും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ, നാണ്യപ്പെരുപ്പമുള്ള 1ാമത്തെ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലക്കയറ്റമുള്ള 1ാമത്തെ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാണ്യപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മർദ്ദം വീണ്ടും കൂടുകയാണ്, പ്രഷർ കൂടുകയാണ്. കാരണം ഇൻഫ്ലേഷണറി പ്രഷറാണ് ഈ ഓയിൽ പ്രൈസ് കൂടുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ 2-3 നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഗൾഫ് വാറും റെമിറ്റൻസ് കുറഞ്ഞതും ഈ ഓയിൽ പ്രൈസ് കൂടിയതും കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്കോണമിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. Pardon? You were mentioning about the economic crisis, the crude oil crisis and the fallout of it specifically on Kerala. However, we're seeing the Union Home Minister today announce the formation of a high-level committee on demographic change, saying it is vital that abnormal shifts in population at religious and social levels be looked into. What are your comments of this committee being constituted at this point specifically? I don't know about the details of that committee. I said about the inflationary pressure on the state economy. You know that backbone of our economy is the remittance from the Gulf. Since Gulf War started for the last 2 months, it affected a lot on our economy. Second thing, 4 times the government of India increased the oil prices. Since a consumer state, that price hike will affect Kerala very badly, because the trucks are coming from distant places to Kerala. Then they have to consume more diesels in a bigger price. And Kerala itself is inflation level number 1 in India and the price rise number 1 in India. Now the price hike in the oil sector will put more inflationary pressure on the Kerala economy. So the price rise may high. So we have presented this matter, this peculiar situation before the government of India. That is our duty. Then I don't know the details of the committee formed to study on demographic shift, and I don't know the details. After studying the details, I will reply to you. Also, you had a meeting with Finance Minister today. So what is the outcome of this meeting? At a meeting we have presented, it was a courtesy call, we have presented our cases initial. A full-fledged presentation will be held later on. Especially in light of the NEET. So what is your view on the repeated paper leaks, and especially in light of the NEET paper leak and also the issue being faced by CBSE class 12 students on the exam portal? What is your view on that? We have complaint to the union government about 2 matters regarding the NEET examination and the CBSE marks. We have made complaints. As a chief minister, I have sent complaints to the concerned ministries. അതായത് ഈ പറ്റിയ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളുള്ള സമ്മർദ്ദത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? അത് കാരണം ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹായം
അല്ലല്ല അതല്ല, നമ്മളിതൊരു ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഇത് പറയുന്നതല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നതല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ നടത്താം. ഇതൊരു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഇത് അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പോകുന്നത്. പണ്ട് കേരളത്തിലെ കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ. താങ്കളുടെ ഗവൺമെന്റ് അത് തുടരാം? എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഇതെങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഇന്നലെ ക്യാബിനറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങളത് കേൾക്കാത്ത പോലെ ഒരു 4 പ്രാവശ്യം അതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഐ ഹവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റണത്? 4 പ്രാവശ്യമാണ് കൂട്ടുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം കൂട്ടുമ്പോഴും ഇത്ര % കുറയ്ക്കുമെന്നും പറഞ്ഞൊരു ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ഓരോ ദിവസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് കൂട്ടിയത്. അല്ലല്ല, വെയിറ്റ് ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് പ്ലീസ്. 4 പ്രാവശ്യം കൂട്ടി. ഇത് ഇനി നാളെ കൂട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇതിന് നമുക്കൊരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വേണ്ടി, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ മീതെയുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ്, നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്ചക്കറിൽ കൂടുതൽ പൈസ വരുമോ, എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ, പരിശോധിക്കണ്ടേ? ഒരു കണക്കില്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം? കൊട്ടക്കണക്കെടുത്ത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, അദ്ദേഹം പറയണ്ടേന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ലെന്ന്. അപ്പോഴൊക്കെ കേരള സർക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അധിക വരുമാനം വേണ്ടാന്ന്. ഇപ്പൊ 7 രൂപ വർദ്ധിച്ചു. ഇതിൽ 2.5 രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധിക വരുമാനം വരിക. ഈ അധിക വരുമാനം ഒഴിവാക്കി 7 രൂപ അല്ലെന്നേ വർദ്ധിച്ചത്. അത് നിങ്ങൾ പഴയ കണക്കാണ്, ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കും. അതിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറുണ്ടോ? പറഞ്ഞല്ലോ, മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ചതും ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ചില വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതായത് ഒന്ന് വയനാട് തുരങ്കപാതയാണ്. അത് അങ്ങ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന കാലത്ത് അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം വെച്ച് എതിർത്ത ഒരാളാണ്. അല്ല, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നതേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനം നടത്താതെ തുരങ്കപാത നടത്താൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് തുരങ്കപാത സമ്മതിക്കില്ല എന്നാക്കിയത്. ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മാനിപ്പുലേഷനാണ്. പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനം നടത്താതെ വയനാട് പോലത്തെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കാമോ? പാടുമോ? പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ്. തുടങ്ങി വെച്ച പദ്ധതികൾ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കാശ് കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിമർശനം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിമർശനം കാര്യഗൗരവത്തോടു കൂടിയുള്ള വിമർശനമാണ്. അത് പരിശോധിച്ച് വേണ്ട രീതി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശരി, ഇത്രയും മതി. ഇതൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്.